السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إن شاء الله تعالى يشروط لا إله إلا الله ونواقض الإسلام كفل سبات تمرتنو بزاري ولت بالله فقاد منا يو سبات تنيون يلا إله إلا الله مسفرتي هنا المالتنو. فالمحبة لهذه الكلمة العظيمة، فالمحبة مودد كونو لهذه الكلمة لزيج نغجر العظيمة تالاك لهونتشو كلمة لا إله إلا الله يهيتشم كالله بستكر بحق من ملك أملاك يلم متلوى نغجرنات ولما دلت عليه السوية قومتشو يهونون ولما اقتضته السوام التصفر دو يهونون من شروط كمسفرتوج لا إله إلا الله كالله بكر بحق من ملك أملاك يلم يمي لو مسفرتوج السوا كمتصفر دو كهونا نغجرو استمالتنا وهو السمكو الشرط السابع سباتين يوم مسفرت كونو شرط المحبة يمودد مسفرت المحبة موددكو لهذه الكلمة لزيج نغجر العظيمة تالاك لهونتشو ولما دلت عليه الصلاة تقومتشو واقتضته الصم لاسفردتشو فيحب الله قل سبوكو الله اللي يودنو ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله نملك تنيا يا الله صلاتنا سلام برساتشو ليه اللي يودنو ويقدم ليسقدمنو محبة لا إله إلا الله يا لا إله إلا الله هنقال موددنكو ليسقدمنو على كل محبة ከምንም ነገር ውዴታ በላይኮ እሷን ሊያስቀድማት ነው لا اله الا الله ማለት ነው ويقوم ሊቆም እኮ ነው بشروط المحبة በመውደድ መስፈርት ደግሞ እኮ ሊቆም ነው ولوازمها እሷ የምታስከትለውንም ደግሞ ይዞ ቀጥልል ነው فيحب الله الله ሊወድ ነው محبة ውዴታን مقرونة የተቆራኘ የሆነ بالإجلال كما لقى والتعظيم اللهن كما تلقى والخوف اللهن كما فراتقى والرجاء اللهم كجلنم يزو مالتنا ويحب يودى لكو دمو اندزيو قلسبو ما يحبه الله اللهم يودون يودال من الأمكنة كبوتاوش دمو كو يودال كمكة المكرمة مكة يتكبرتش هونتشون كتمام يودال الله سلم يودات مالتنا الصوان كتمام والمدينة النبوية የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከተማ በመባል ምትታወቀው መዲናንም ይወዳል والمساجد عموما መስጂዶችን ደግሞ በጥቅሉ ይወዳል ይሄው እንግዲህ ምን አስፈረደ ማለት ነው አላህን መውደድ አላህ የሚወዳቸው ቦታዎች መውደድንም አስያዘ ማለት ነው ويحب ይወዳልኩ ግለሰቡ ما يحبه الله አላህ የሚወደው የሆነውን ተባረከ ወተዓላ من الازمنه ከዘመኖች ደግሞ ይወዳል ከወቅቶች ደግሞ ይወዳል ከረመዳን የረመዳን ወርን ይመስል وعشر ذي الحجة በተባለው ወር ደግሞ የመጀመሪያዎቹን 10 ቀናት ሐጅ የሚፈጸምባቸውን وغيرها የመሳሰሉትን ويحب ይወዳል من احبهم الله الله ይወደዳቸውን እኮ ይወዳል من الاشخاص ከግለሰቦች كالانبياء ነብያትን ይመስል والرسل ملكتኞችን ይመስል والملائكة ملائكቶችን ይመስል والصديقين እውነት ባዮችን ይመስል والشهداء ሰማዕታትን ይመስል والصالحين ደጋጎችን ይመስል وما أحبه الله الله ይወደዳቸውን من الأفعال ከተግባር ደግሞ ይወዳል كالصلاة ስግደትን ይመስል والزكاة ዘካን ይመስል والصيام ጾምን ይመስል والحج حجን ይመስል وما أحبه الله الله يوددون من الأقوال كنغغر دمو كو يودال سويو كالذكر الله موصاتن يمثل وقراءة القرآن قرآن منببن يمثل እንግዲህ እነዚህ ነገሮችና የመሳሰሉትን ያሲዛል እውነት አላህን ወዳጆች ስንሆን እነዚህ ነገሮች ደግሞ በእኛ ላይ ግድ ይሆናሉ ማለት ነው ومن المحبة أيضا اللهن كمودد ውስጥ እኮ ነው በድጋሚ ደግሞ አሁንም ሌሎች ነገሮች ሊጨመሩ ነው ማለት ነው ተቅዲሙ ማስቀደም
መሕቡባቲላህ ተወዳጅ ነገሮችን አላህ የወደዳቸው ነገሮችን ማስቀደም አላ መሕቡባቲ ነፍስ ነፍስ ከምትወደው ነገር ወሸሃዋቲሃ ከስሜቷ እሷ ከምትወዳቸው ነገሮች በጠቅላላ እኮ ማስቀደም ነው። እነማንን? አላህ የሚወዳቸውን ነገሮች በጠቅላላ ወአላ ረገባቲሃ እሷ ከምትከጅላቸው ነፍስ ከምትከጅላቸው ነገሮች የበለጠ እኮ አላህ የሚወዳቸውን ነገሮች እኮ ማስቀደም ነው። ወዛሊከ ይህም እኮ የምንልበት ምክንያት አሉ ሼኽ ሊአነ ናር እሳት እኮ ሑፈት ተከባለች ተሸፍናለች እኮ ቢሸሃዋት በስሜት እኮ ተከባለች። ወልጀነቱ ጀነት ደግሞ ሑፈት ተከባለች እኮ ቢልመካሪህ አስቸጋሪ በሆኑ ነገሮች እኮ ከባድ በሆኑ ነገሮች እኮ ተከባለች። ይሄ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቃል ይዘው ነው ሼኽ ምን ያደረጉት እዚህ ጋር ስቲምባጥ ያደረጉት ማለት ነው። ምን ሲሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጀነት በከባባድ ነገሮች ተከባለች፣ እሳት ደግሞ ለነፍስ በሚመቻት በስሜት በዝንባሌ ነገሮች ተከባለች አሉ። ስለዚህ የአላህ ውዴታ የኛ ነፍስ ከምትከጅለውና ከምትፈልጋቸው ነገሮች በላይ ሊሆን ይገባል ማለት ነው። ومن المحبة ايضا አሁንም እኮ ከውዴታ ውስጥ እኮ ነው አየክራሃ ሊጠላ እኮ ነው ሰውየው ما يكرهه الله አላህ የጠላውን እኮ ሊጠላ ነው። ወኢላ ካልሆነማ አላህ የጠላውን ማይጠላ ከሆነማ فإنه ይህ ግለሰብ لا يكون صادقا እውነተኛ እኮ አይሆንም في محبة الله አላህን በመውደዱ እኮ እውነተኛ አይሆንም። ለምን? አላህ የጠላውን አልጠላምና ማለት ነው። لأنه لا يتصور አይታሰብም እኮ أن يكون محبا لله የአላህ ወዳጅ ሊሆን እኮ አይታሰብም እኮ جل وعلا وهو محب እሱ ወዳጅ ሆኖ ሳለ لأعداء الله رب العالمين ያላህን ጠላቶች ወዳጅ ሆኖ ሳለ ያላህ ወዳጅ እኮ ሊሆን እኮ አይታሰብም። ስለዚህ ግድ ይለዋል አላህ የጠላቸውን ግለሰቦችም ይሁን ተግባራትም ይሁን ሊጠላ ይገባል ማለት ነው። وهو ይህ ግለሰብ እኮ غير مبغض የማይጠላ ሆኖ لأعداء الله رب العالمين የዓለማቱን ጌታ የአላህ ጠላቶች የማይጠላ ሆኖ ሳለ እንዴት የአላህ ወዳጅ ተብሎ ይታሰባል? ሊታሰብ አይችልም እንጂ ነው። فمن المحبة አላህን ከመውደድ ውስጥ እኮ አየክራሃ ሊጠላ እኮ ነው ما يكرهه الله አላህ የጠላውን فيكره الكفار ከሃዲያንን ሊጠላ ነው። ويبغضهم ويعاديهم ጠላት አድርጎ እኮ ሊይዛቸው ነው። ويكره الكفر ክህደትንም ደግሞ ሊጠላ ነው። والفسوق አመፀኝነትን ሊጠላ ነው። والعصيان ወንጀልንም ሊጠላ ነው። قال تعالى ከፍ ያለው አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ እንዲህ አለ يا أيها الذين آمنوا እናንተ ያመናችሁ ሰዎች ሆይ من يرتد منكم ከናንተ ውስጥ የተወሰው عن دينه እስልምናን ጥሎ የወጣ ሰው እኮ فسوف يأتي الله አላህ እኮ በርግጥ ያመጣል بقوم ሰዎችን እኮ ያመጣል يحبوهم ይወዳቸዋል እኮ ويحبونه እነሱም እኮ ደግሞ ይወዱታል። ስለዚህ እስልምናን ጥሎ የወጣ ሰው አላህ በሱ ቦታ እኮ ሌላ እሱም ይወዳቸው እነሱም የሚወዱት የሆኑ ሰዎችን እኮ ይተካል። አዚለቲን ተናናሾች እኮ ትሁት ናቸው على المؤمنين በአማኝ ላይ አዒዘቲን على الكافرين በካህዲያን ላይ ደግሞ ብርቱ የሆኑ يجاهدون ይታገላሉ في سبيل الله በአላህ መንገድ ላይ ولا يخافون አይፈሩም እኮ لومة لائم የወቃሽን ወቀሳ እኮ የማይፈሩ የሆኑ ህዝቦችን አላህ ያመጣል። ይሄው ከባህሪያቸው ውስጥ ምንድነው? አንደኛ يحبونه አላህን ይወዱታል። ከዛስ በኋላ አዚለቲን على المؤمنين ለአማኞች ትሁት ናቸው። አዒዘቲን على الكافرين በካህዲያን ላይ ግን ብርቱ ናቸው። ስለዚህ ካህዲያንን ክህደትን አመጽ ወንጀልን መጥላት ግድ ይላል ማለት ነው። وقال سبحانه ጥራቻ የተገባው ጌታችን አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ እንዲህ አለ لا تجد قوما ሰዎችን እኮ አታገኛቸውም يؤمنون بالله واليوم الآخر በአላህና በመጨረሻው ቀን የሚያምኑ የሆኑ ሰዎችን እኮ አታገኛቸውም يوادون ወዳጅ አድርገው ሲይዙ እኮ አታገኛቸውም። እነማንን ወዳጅ አድርገው አይይዙም? من حاد الله ورسوله አላህና መልእክተኛው የሚከራከሩ ሰዎችን
ጠላት አድርገው የሚይዙ ያልተቀበሉ የሆኑ ሰዎችን እኮ ወዳጅ አድርገው ሲይዙ አታያቸውም። እነዚያ በአላህና በመጨረሻው ቀን ያመኑ ሰዎች ወለው ካኑ እነዚህ ሰዎች ቢሆኑ እንኳን እነማ አላህና መልእክተኛውን ያልተቀበሉ ጠላት አድርገው የያዙት ሰዎች ቢሆኑ እንኳን አባአሁም አባቶቻቸው ቢሆኑ እንኳን አው አብናአሁም ወይንም ደግሞ ልጆቻቸው ቢሆኑ እንኳን አው ኢኽዋነሁም ወይንም ወንድሞቻቸው ቢሆኑ እንኳን አው አሺረተሁም ጎሳዎቻቸው እንኳን ቢሆኑ ወዳጅ አድርገው ሲይዙ አታያቸውም። ስለዚህ ግድ ነው ያላህን ጠላቶች ጠላት አድርጎ መያዝ ማለት ነው። لأنهم ስለሆኑ እኮ ነው አዕዳኡ ሊላህ ለአላህ እኮ ጠላት ስለሆኑ ነው። فإذا كان الأب አባት በሆነ ጊዜ عدوا لله ለአላህ ጠላት በሆነ ጊዜ فينبغي ግድ እኮ ይላል አዩ አዳ ጠላት ሊደረግ እኮ ግድ ይላል لله رب العالمين ለዓለማቱ ጌታ ለአላህ ሲባል ጠላት ተደርጎ ሊያዝ እኮ ግድ ይላል። وإذا كان الأخ ወንድም በሆነ ጊዜ عدوا لله تبارك وتعالى لله سبحانه وتعالى ጠላት በሆነ ጊዜ فينبغي ግድ እኮ ይላል أن يتخذ لياز عدوا ጠላት ተደርጎ والأخ ወንድም والعشيرة ቤተሰብ والابن ልጅ والزوجة ሚስት وكل شيء ሁሉም ነገር يكون عدوا لله لله ጠላት የሆነ تبارك وتعالى صارفا አዟሪ የሆነ عن ذكره አላህን ከመውሳት አዘናጊ አዟሪ የሆነ ነገር በጠቅላላ እኮ ጠላት ተደርጎ ሊያዝ ይገባል። فإن محبة الله رب العالمين لله سبحانه وتعالى ለዓለማቱ ጌታ ያለን ውዴታ እኮ لا تتم ሙሉ እኮ አትሆንም إلا ببغضه وإلا بمعاداته እነሱን እነዚህ ከአላህ መንገድ የሚያስወጡንን አካላት ጠላት አድርጎ በመያዝ ቢሆን እንጂ قال النبي صلى الله عليه وسلم ያላህ መልእክተኛ ያላህ ሰላትና ሰላም በርሳቸው ላይ ይሁን እንደዚህ ያሉ ثلاث ሶስት እኮ من كن فيه በውስጡ እነዚህን ሶስት ነገሮች የያዘ ሰው እኮ وجد بهن حلاوة الإيمان የኢማንን ጥፍጥና እኮ አግኝቷል አሉ። أن يكون الله እኮ ሊሆን ነው ورسوله መልእክተኛውም ሊሆኑ ነው أحب إليه እሱ ዘንድ የተወደዱ ሊሆኑ ነው مما سواهما ከነሱ ውጭ ከአላህና ከመልእክተኛው ውጭ ካሉ አካላት በጠቅላላ ይበልጥ ተወዳጅ እኮ ሊሆኑ ነው። እንግዲህ ከዚህ ምን ያዝን ያላህ ባሪያዎች ቤተሰብም ይሁን ማንንም ይሁን ከአላህና ከመልእክተኛው በኋላ ነው ሊወደድ የሚገባው ማለት ነው። ከአላህና ከመልእክተኛው ውዴታ በፊት ማንንም ልናስቀድም አይገባም። وهذا متفق عليه ይህ ሐዲስ እኮ ቡኻሪና ሙስሊም የዘገቡት ነው። من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه كأنس بن مالك تيزو يتزقب حديث نو وضد المحبة يوديتاكو تكارانيو الكراهية مطلاتكو نو لهذه الكلمة يتشنك على مطلات نو ولما دلت عليه السؤال متتقوم ويهونو نمنقر مطلات نو وما اقتضته يمتصفر دو يهون النقر كو مطلات نو أو محبة وين مودد نو غير الله مع الله كالله وجه ያሉ አካላትን ከአላህ ጋር አብሮ መውደድ ነው ማሻረክ ማለት ነው። አላህንም እየወደዱ ከአላህ ውጭ ያሉ አካላትንም በመውደድ ለአላህ ሸሪካ ማድረግ قال تعالى ከፍ ያለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲህ አለ ذلك ይህም እኮ የሆነው بأنهم كرهوا እነሱ እኮ ስለጠሉ ነው አለ። ምንን ስለጠሉ ما أنزل الله الله ያወረደውን እኮ ስለጠሉ ነው فأحبط أبلاش أعمالهم الله እኮ ስራዎቻቸውን አበላሸባቸው በምን ምክንያት الله ያወረደውን በመጥላታቸው ምክንያት ማለት ነው። وقال سبحانه ጠራቻ የተገባው ጌታችን አሁንም እንዲህ አለ ومن الناس ከሰዎች እኮ አሉ من يتخذ የሚይዙ አሉ من دون الله ከአላህ ውጭ ያሉ አካላትን የሚይዙ አሉ አንዳደን ቢጤ ያደርገው ይይዟቸዋል يحبونهم ይወዷቸዋል እኮ እነዚህ ከአላህ ውጭ ያሉትን አካላት ከሁብላህ ልክ አላህ እንደሚወደደው አድርገው ይወዷቸዋል። ምን አደረጉ ማለት ነው? አላህ እንደሚወደደው አድርገው ከፍጡር ሌላን አካል ያዙ። ፈጣሪ ብቻውን ነው በብቸኝነት ሊወደድ ሲገባው ከሱ ጋር ፍጡራንን በመውደድ እኩል አደረጓቸው።
والذين آمنوا النزيا يمنوت ግን አለ አላህ አሸዱ ይበልጥ የበረቱ እኮ ናቸው حبا لله አላህን በመውደድ እኮ እነሱ ይበልጥ የበረቱ ናቸው አለ ولو يرى الذين ظلموا እነዚያ በዳዮች ባዩ በተመለከቱ ጊዜ ምን ይፈጸሙት ከአላህ ጋር ሌሎች አካላትን እኩል አድርገው የወደዱ ማለት ነው إذ يرون العذاب ቅጣትን ባዩ ጊዜ أن القوة لله جميعا ኃይል የተባለ በጠቅላላ ለአላህ እንደሆነ ባዩ ጊዜ وأن الله شديد العذاب اللهم ቅጣቱ ብርቱ መሆኑን ባዩ ጊዜ ምን ነው በዱንያ ላይ ከአላህ ውጭ ወዳጅ አድርገን የያዝናቸውን አካላት ባልወደድን ነበር ይላሉ ማለት ነው ሱረቱል በቀራ ላይ ከዚህ አንቀጽ ቀጥሎ ያሉት 166 እና 167 ከዚሁ ጋር ተያያዥነት ያላቸው አንቀጾች ናቸው ማለት ነው فهؤلاء እነዚህ ግለሰቦች እኮ الذين እነዚያ በየነ الله جل وعلا الله سبحانه وتعالى ግልጽ ያደረገልን شأنهم ጉዳያቸውን في هذه الآية በዚህ አንቀጽ ውስጥ እኮ يحبون الله አላህን ይወዱታል ከመሆኑ ጋር ግን يحبونهم كحب الله ከአላህ ውጭ ያሉትን አካላት ልክ አላህ እንደሚወደደው እነሱን ይወዷቸዋል እኩል አደረጉ ማለት ነው فهم እነሱ እኮ يحبون الله تبارك وتعالى الله سبحانه وتعالى ይወዱታል ويحبون يودالو غيره ከሱ ውጭ ያሉትን مثل محبته እሱ እንደሚወደደው ደግሞ ይወዷቸዋል ومع ذلك ከዚህም ጋር سماهم الله الله እኮ ሰየማቸው ጠራቸው رب العالمين የዓለማቱ ጌታ ظالمين በደለኞች ሲል ጠራቸው እሱን ከመውደዳቸው ጋር እሱን በመውደዳቸው ላይ ግን ሌላን አካል አብረው ስለደረቡ አላህ በደለኛ አላቸው والظلم بدل ተብሎኮ ሁና እዚህ ዘንድ የተጠራው بمعنى الشرك ተጋሪ በሚል ነው አጋሪ በሚል ነው እዚህ ጋር ظالمين በደለኞች ተብለው የተጠሩት فهؤلاء مشركون እነዚህ እኮ አጋሪያን ናቸው ሙሽሪኮች ናቸው والدليل لزيم ማስረጃው قول الله تبارك وتعالى يا الله سبحانه وتعالى قال ነው ምን ብያችኋለሁ 166ኛውና 167ኛው አንቀጽ ሱረቱል በቀራ ላይ ስለነዚህ ሰዎች ከአላህ ጋር ሌላን አካላት አላህ እንደሚወደደው ወደው የያዙ አካላት ናቸው 167ኛው አንቀጽ ላይ አላህ ምን አለ وما هم بخارجين من النار وما هم እነዚህ ግለሰቦች እኮ አይደሉም بخارجين የሚወጡ እኮ አይደሉም ማለት ከየት የሚወጡ من النار ከእሳት የሚወጡ አይደሉም ማለት ولا يكونوا አይሆንም እኮ አሉ ሼክ ذلك ይህ ጉዳይ إلا مع الكفار በካህዲያን ላይ ቢሆን እንጂ እኮ አማኝ የሆነ ሰውማ ወንጀል ሰርቶ እንኳን ቢገባ የወንጀሉን ያህል ተቀጥቶ ወደ ጀነት ይመለሳል እዚህ ጋር ግን እነዚህ ሰዎች ውዴታ በሚባለው ታላቅ አምልኮ ስላጋሩ وما هم بخارجين من النار እነሱ እኮ ዘላለም ዓለማቸው ከእሳት የሚወጡ አይደሉም فلم تنفعهم እምትጠቅማቸው እኮ አይደለችም محبتهم لله تبارك وتعالى አላህን መውደዳቸው እኮ የሚጠቅማቸው አይደለም شيئا አንዳችም ነገር አትጠቅማቸው ለምን አትጠቅማቸው إذ أحبوا በወደዱ ጊዜ معه ከአላህ ጋር غيره ከሱ ውጭ ያሉ አካላትን فأحبط الله أعمالهم الله ስራቸውን አበላሸባቸው وأدخلهم النار እሳት አስገባቸው خالدين فيها ዘውታሪ ሲሆኑ وما هم بخارجين من النار ብሎም ደግሞ ወሰነባቸው وما هم እነሱ እኮ አይደሉም بخارجين የሚወጡ እኮ አይደሉም من النار ከእሳት አይወጡም ومما ينافي المحبة أيضا ومما ينافي ከሚጻረሩ ነገሮች ውስጥ المحبة أيضا አላህን መውደዳችንን لا إله إلا الله መውደዳችንን ከሚጻረሩ ነገሮች ውስጥ አንዱ እኮ ደግሞ بغض الرسول صلى الله عليه وسلم መልእክተኛውን መጥላት ነው ومما ينافي المحبة ውዴታን ደግሞ ከሚጻረሩ ነገሮች ውስጥ እኮ አሁንም ሊዘረዘር ነው ሙዋላቱ መውደድ أعداء الله يا الله طلاتوች من اليهود كيهودا
ወነሷራ ከነሷራዎች ወሳኢሪል ኩፋር ከሁሉም ከሃዲያን ከተቀሩትም ከሃዲያን ወልሙሽሪኪን አጋሪያንንም እነዚህን አካላት ወዳጅ አድርጎ መያዝም እኮ የውዴታ ተጻራሪ ነው። ላኢላሃ ኢላላህ የምታስፈርደውን መጻረር ነው። ወሚማ ዩናፊ አሁንም እኮ ከሚጻረሩ ነገሮች ውስጥ አልመሐበተ አይደን ውዴታን ከሚጻረሩ ነገሮች ውስጥ እኮ ሙዓዳቱ ጠላት አድርጎ እኮ መያዝ ነው። አውሊያኢላሂ አልሙእሚኒን የአላህን ወዳጆች አማኝ የሆኑትን ምን ማድረግ ነው? መጥላት ነው። ሷሃባዎችን መጥላት ይመስል ይሄ እኮ ምን ያደርጋል? መሐባን ይጻረራል። መውደዳችንን ለላኢላሃ ኢላላህ ያለንን ውዴታ ተጻራሪ ነው። ወሚማ ዩናፊ ከሚጻረሩ ነገሮች ውስጥ ከማለል መሐበቲ ሙሉ የሆነን ውዴታ ከሚጻረሩ ነገሮች ውስጥ እኮ አልመዓሲ ወዙኑብ አልመዓሲ አላህን ማመጽ ወዙኑብ ወንጀልን መወንጀል ማለት ነው። ይሄም ደግሞ ለአላህ ያለንን ውዴታ እየቀነሰ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ከወንጀል ልንርቅ ይገባል። فهذه እነዚህ እኮ شروط لا اله الا الله የላ ኢላሃ ኢላላህ መስፈርቶች ናቸው። እስካሁን በተለያየ ክፍል ሲጠቀሱ የነበሩት ማለት ነው ሰባቱ። من لم يحصلها እሷን ያላስገኛት እኮ ومن لم يتمها እሷን ያላሟላት እኮ على وجهها በትክክለኛ ገጽታዋ ያልሞላት እኮ فإن لا إله إلا الله እቺ لا إله إلا الله ቃል እኮ لا تنفعه አትጠቅመውም እኮ። ስለዚህ እነዚህ መስፈርቶች ምን ልናደርግ ይገባል ማለት ነው? እያንዳንዳቸውን ትኩረት በመስጠት ልንማማራቸው ይገባል ማለት ነው። የአላህ ባሪያዎች ሆይ እንዲሁ በቀላል በምላሳችን لا إله إلا الله ብቻ ማለት አይደለም። ለዚህች ንግግር ሲባል ነውና የተፈጠርነው። ከኛ ምን ይጠበቃል? የዚህችን ንግግር ትርጉም ምታስፈርደውን ምን ያፈርሳታል እነዚህንና የመሳሰሉ ነገሮችን በስነ ስርዓቱ ልንማማር ከምንም አረስት በፊት ልናስቀድመው ይገባል። የአላህ ባሪያዎች ሆይ የዛሬውን ትምህርት በዚህ ጨርሻለሁ። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዕውቀትን ይጨምርልን፣ መጨረሻችንን ያሳምርልን፣ አገራችንን ሰላም ያደርግልን። ወሰለላሁ ዐላ ነብይና ሙሐመድ ወዐላ አሊሂ ወሰህቢሂ አጅማዒን። سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.